اس لیے ہم بھی کچھ ایسا کر لیں، ہم بھی کچھ ایسا کر لیں تاکہ دنیا سے جائے تو قبر میں چین کی نیند سوتے رہے، قبر میں اطمینان کی نیند سوتے رہے، قبر میں سکون کی نیند سوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ گیم کھیل کر تھکنے والوں، ویڈیو دیکھ کر تھکنے والوں، گانے سن کے تھکنے والوں، فلمیں دیکھ کر تھکنے والوں، کرکٹ کھیل کے تھکنے والوں، لوگوں کو ستا ستا کے تھکنے والوں، وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ آؤ دین کا کام کر کر کے تھکے تاکہ قبر میں جائے تو فرشتوں کو کہا جائے میں مروں تو میرے مولا، تو ملائکہ سے کہتے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ کچھ کر کے مرے، کچھ کر کے مرے تاکہ قبر میں سکون سے سو سکے۔ وقت کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ آؤ سنی دعوت اسلامی کے ساتھ ہو جائیں۔ اپنی زندگی کو، ہمارے جوان کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا ہے، میں نے کہا گیم میں کیوں کرتا ہے؟ حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے میں وقت لگا، کسی شرابی کو سدھارنے میں وقت لگا، کسی جواری کو سدھارنے میں وقت لگا، اس لیے کہ ایک مفکر نے فرمایا جو اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، جو اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وقت کیا ہے؟ اب دھیان سے سننا، وقت کیا ہے؟ وقت کی اہمیت اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم پڑھنے لگا ہوں۔ وقت کیا ہے؟ توجہ سے سنیں، وقت کسے کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، آقا کریم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے بندے مجھے برا کیوں کہتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندے مجھے برا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ سے پوچھا گیا اللہ کوئی تجھے برا کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو ارشاد ہوا وہ زمانے کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میں ہی تو زمانہ ہوں۔ توجہ غور فرمائیں، اللہ فرماتا ہے میں ہی زمانہ ہوں۔ جس نے زمانے کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا۔ اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت ہی کو تو زمانہ کہتے ہیں، وقت ہی کو تو زمانہ کہتے ہیں۔ اللہ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں اور زمانے کو برا نہ کہو، یعنی کہ وقت کی، اور سوچو دولت سے قیمتی وقت ہے، دولت سے قیمتی وقت ہے، زیورات سے قیمتی وقت ہے، علم سے قیمتی وقت ہے۔ کوئی علم بھول جائے، مطالعہ کر کے پھر علم ملے گا، دولت چلی جائے پھر محنت کرے تو دولت واپس آئے گی، لیکن ایک مرتبہ وقت چلا گیا پھر وقت کسی کے لیے پلٹ کر نہیں آتا۔ وقت اتنا بے نیاز ہے کہ وہ بادشاہوں کا بھی انتظار نہیں کرتا، وقت اتنا بے نیاز ہے وہ طاقتوروں کا بھی انتظار نہیں کرتا، وقت اتنا بے نیاز ہے وہ خطیبوں ادیبوں کا کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت اپنا سفر جاری رکھتا ہے، لیکن سبحان اللہ یہ اللہ کی شان ہے، دولت کسی کسی کو دی، علم کسی کسی کو دیا، عزت کسی کسی کو دی، اللہ اکبر، حسن کسی کسی کو دیا، لیکن جسے وقت کہتے ہیں وہ سب کو برابر عطا فرمایا۔ جیسے وہ امیر کے محل میں آتا ہے ویسے وہ غریب کے جھوپڑے میں بھی آتا ہے، جسے وقت کہتے ہیں۔ اور جو وقت کی قدر کرتا ہے، بہت بڑے مفکر، انگریز مفکر نے کہا ہے کہ جو وقت کی قدر کرتے ہیں وہی ترقی کرتے ہیں، جو وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ترقی نہیں کرتے۔ کیا فکر تھی لوگوں کی؟ ایک حکایت میری ذہن میں آئی، اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں۔ آج کل وقت لوگ کہتے چلو گھوم کے آئیں گے، گھومنے کے لیے آپ کے پاس وقت کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کو تو ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے، آپ کو تو ابھی جنت کا ٹکٹ حاصل کرنا ہے، دنیا سے جانے سے پہلے جنت کی بشارت آپ کو پانی ہے۔ مرنے کے بعد تو کافر بھی فرشتوں کو دیکھیں گے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے دیکھے، مومن کی شان ہے۔ کافر تو مرنے کے بعد بھی دیکھے گا، مومن کی شان ہے وہ مرنے سے پہلے دیکھے۔ جہنم اور جنت کے معاملے میں عین الیقین اور حق الیقین کی منزل پر
लोग बाद में फाइज होंगे मरने के बाद। मोमिन की शान यह है कि वो पहले फाइज हो। आप कहेंगे मुबालगा कर रहे हैं, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। कामिल मोमिन की शान ये है जब वो अल्लाह के दीन पे डट जाता है, उसके पास फरिश्ते आते हैं। पब्लिक आए ना आए, उसके पास फरिश्ते आते हैं, और एक दो नहीं आते। यहां मलाइका जमा कसरत है, इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, उसका अंदाजा नहीं कर सकते। और उस मोमिन से फरिश्ते बातें करते हैं, उसको हौसला देते, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू। और तीसरी बात ये करते, वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। यहां बैठे बैठे उस जन्नत की बशारत ले जिसका अल्लाह ने तुझसे वादा किया है। मोमिन की शान ये, लेकिन ये कौन करेगा? ये मुशाहिदा कौन करेगा? जो वक्त का सही इस्तेमाल करे, जो 3-3 घंटा फिल्में देखे। और अब तो मोबाइल इतना सवार हो गया, पब्लिक को क्या कहिएगा। जो दानिश्वर कहलाते हैं, पढ़े लिखे कहलाते हैं, अहले इल्म कहलाते हैं, उनके हाथ में भी हर वक्त मोबाइल, मस्जिद में भी, मदरसों में भी नशा हो गया है मोबाइल का। जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, मरना तो सबको है। एक आदमी 500-500 ग्रुप में ऐड हो गया है। इधर टन बजी, उधर फौरन देखा किसका मैसेज आया। बंदों के मैसेज की इतनी फिक्र करने वाले, 1450 साल पहले कुदरत ने भी तेरे लिए कोई मैसेज भेजा है, उस पर तो गौर कर। क्या हालात हो गए हैं। हमारे असलाफ वक्त का कैसा इस्तेमाल करते थे, और वक्त का इस्तेमाल करने वाले ही बड़े बनते हैं। कुछ नहीं है, अंदर से पूरे खाली हो गए हैं। ऊपर ऊपर हमने दीन के लिबादे में अपने आप को रंग रखा है, इल्ला माशाअल्लाह। कोई अंदर भी तो दीन, जरा अंदर भी तो दीन का रंग कोई चढ़ाए, तब पता चलेगा कि दीन की रंगत क्या होती है। कुरान कहता है सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अगर किसी रंग में ही रंगना है तो अल्लाह के रंग में रंगो, इससे बेहतर कोई रंग है ही नहीं। और जो अल्लाह के रंग में रंग जाता है, फिर उसका रंग सब पर चढ़ता हुआ नजर आता है। अल्लाह के रंग में रंगने वालों की तबीयत कैसी है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। इमाम दारुल हिजरा, आशिक़ मदीना, सैयदना इमाम मालिक, उन पर मेरे माँ बाप कुर्बान। कैसा वो आशिक है। इमामों में तमाम अइम्मा आशिक है, लेकिन इमाम मालिक की शान ही जुदा है। उनकी जिंदगी पढ़ो तो आंख अश्क बहाती है कि वो कैसा आशिक था। एक हज करने के बाद दूसरी मर्तबा हज के लिए भी बाहर नहीं निकले, का फर्ज अदा हो गया। अब 1000 नवाफिल से अफजल है कि दरे यार पकड़ कर बैठा जाए, इसलिए कि नफल के लिए जाऊं, किसके लिए कि नफिल की कसरत करके कुर्ब मिलता है। तवज्जो फरमाए, गौर तो करें, इमाम मालिक की फिक्र क्या है। नवाफिल की कसरत करके कुर्ब मिलता है, वहां कसरत से कुर्ब खुदा मिलता है। और यहां कसरत नहीं है, एक ही बार दरे यार पर आ जाओ तो अल्लाह फरमाता है लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। एक बार भी आओगे तो खुदा को यहां पालोगे। इसीलिए तो इमाम कहते हैं खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। और जगह कसरत से कुर्ब मिलता है, या एक ही बार आ जाए तो भी कुर्ब मिलता। इसीलिए तो मासूमीन एक मर्तबा आकर दोबारा नहीं आ सकते, लेकिन आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। ये उनके करम की बात है, ये अपनी अपनी सोच की बात है, इश्क की बात है। लोग कहते हैं इश्क की बात क्यों करते हो। मैं कहता हूं सिर्फ इश्क ही की करो, सब छोड़ो। इसलिए कि जिसे इश्क होगा वो सब कुछ होगा। 14वीं सदी के हमारे मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत बिलाल हिंद, उवैस हिंद, हस्सानुल हिंद, इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने पूरी जिंदगी इश्क रसूल पर ही मेहनत की और बता दिया आशिक जो बनेगा वो खाशे भी होगा,
खाशे मतलब अल्लाह से डरने वाला, वो साबिर भी होगा यानी सब्र करने वाला, वो काने भी होगा यानी अदब से खड़े होने वाला, वो आबिद भी होगा, वो जाहिद भी होगा, वो साजिद भी होगा, अल्लाह पर वो नकी भी होगा, ज़की भी होगा, तकी भी होगा। इसलिए कि इश्क उस मंजिल पर ले जाता है जहां कोई इबादत नहीं ले जाती। इसीलिए तो इमाम फरमाते हैं और बड़े मजे में फरमाते हैं, फरमाते जान है इश्क़ मुस्तफा, जान है, आंख नहीं है, हाथ नहीं है, दिल नहीं है, इसलिए कि जान से लोग जिंदा रहते हैं। इमाम कहते हैं जिस्म की जिंदगी जान पर है और ईमान की जिंदगी जान ईमान आमिना के नाल पर है। कहते जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, नाज़े दवा उठाए क्यों। और कहते जब इश्क होता है तो मर्तबे क्या होते, कहते नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिले।